নমস্কার, পিপলস ভয়েস নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ডোনাল্ড ট্রাম্প আর জেলেনস্কির এই বাকযুদ্ধ দেখছিলাম, আর রবীন্দ্রনাথের গানের কতগুলো লাইন আমার খুব মনে পড়ছিল। ভাবজ হবে তুমি যাচাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও, দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে, হয় না যেটা সেটাও হবে। জানি না ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন কিনা, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা ভেবেছিলেন যে এবারের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি যা চাইবেন, জগৎটাকে সেভাবেই নাচাবেন, সেটা কিন্তু হলো না। একটা জেলেনস্কি, ইউক্রেনের একটা প্রেসিডেন্ট, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই প্রভূত ক্ষমতার কাছে কি একটা পুচকু দেশ, একটা ছোট্ট নেতা, তিনি কিন্তু ট্রাম্পের মুখে মুখে শুধু কথা বললেন না, যে চুক্তি করতে যাবেন বলেছিলেন সেই চুক্তি না করে তিনি ওভাল অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি তার বক্তব্য স্পষ্টভাবে রেখে চলে এলেন। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position on to this question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will good. feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not playing cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling with the lives of anymore. millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect you. to your Far country. more than a lot of people said they respect. should have. Have you said thank you? যে ট্রাম্প আসার পর আমরা কি দেখছিলাম, যে দাদাগিরি, একদম অল অ্যারাউন্ড দাদাগিরি আসার পর তিনি তার মতো করে শুল্ক চাপাচ্ছেন, তিনি তার মতো করে বলছেন যে গাজা দখল করে নেবেন, যে তিনি যা চাইবেন সেটাই শেষ কথা, তারটাই লাস্ট ওয়ার্ড। তিনি যাকে খুশি বেরি পড়িয়ে সেই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবেন, তিনি একদম ইউরোপকে শাসন করবেন, তিনি নিজের শর্তে সব ডিল করবেন, অর্থাৎ তার কথাটাই শেষ কথা। এবার জেলেনস্কিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেকেছিলেন এবং তার কথা মতো একটা ডিল করবেন তিনি, যে জেলেনস্কিকে যদি শান্তিকে কিনতে হবে, ইউক্রেনবাসীকে এমনি অনায়াসে শান্তিকে, তাকে যুদ্ধ প্রক্রিয়াটা যে শান্তি, সেটাও তাকে কিনতে হবে। কি? তার খনিজ সম্পদ আমেরিকার সঙ্গে বিজনেস করতে হবে, যেহেতু আমেরিকা তাকে যখন তার বাইডেন প্রশাসন ছিল তাকে এই যুদ্ধে সাপোর্ট করেছিল। দেখুন, আমরা জেনারেলি যেটা জানি সেটা কূটনীতি, সে সবাই সব কথা প্রকাশ্যে বলে না, কিছু কিছু ইঙ্গিতে দিতে হয়, ওই যে কিছু কিছু কথা আমরা বলি বুঝে নিতে হয়, সব কথা মুখে বলা যায় না। আমরা এই এতদিন ধরে কূটনীতি সম্পর্কে এটাই শুনে এসেছি। হ্যাঁ, পর্দার আড়ালে হয়তো অনেক কিছু হয়েছে, সেখানে চাপি, সেখানে নানা রকম কে কতটা ছাড়বে, তারপরে একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট, কিন্তু এই ধরনের যেটা সারা বিশ্ববাসী দেখলো, সেটা কিন্তু আগে
কোনোদিন কেউ দেখেনি। চলুন একবার আমরা আপনাদের কাছে আমি পড়ে দিই যে কি হয়েছে ট্রাম্প এবং বাক্যালাপ, আমি এক নজরে সেটা পড়ে দিই। ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলছে, আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, আমরা আপনাদের অনেক কিছু দিয়েছি। জেলেনস্কি, কৃতজ্ঞ? আমাদের মানুষ মারা যাচ্ছেন, ঘর জ্বলছে, আর আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলছেন, আর আপনি আমাদের আপোষের কথা বলছেন? ট্রাম্প, এই মুহূর্তে আপনার কিছুই করার নেই জেলেনস্কি, কারণ আপনি আটকে রেখেছেন, সাহায্যে দেরি করেছেন, আপনি পুতিনেরই মিথ্যারই পুনরাবৃত্তি করেছেন, রাশিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। এবার ভান্স, আমেরিকার যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইউক্রেনকে বাস্তববাদী হতে হবে। জেলেনস্কি, বাস্তববাদী? রাশিয়া আমাদের জায়গা চুরি করেছে, সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে, শিশুদেরকে অপহরণ পর্যদস্ত করেছে, এসবের পর কি করে আপনি বাস্তববাদী হতে বলেন? ট্রাম্প, এভাবে চললে তো ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে যাবে, ট্রাম্পের কাছে সবই তো বিজনেস। জেলেনস্কি, এটা কোনো আবাসন প্রকল্পের চুক্তি নয়, আপনারা ওই পথে চললেও আমরা এভাবে করতে অপরাগ। ট্রাম্প, আমি আপনার জায়গায় থাকলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না জেলেনস্কি, তার কারণ আপনি ইউক্রেনকে ওদের হাতে তুলে দিতেন। অর্থাৎ ট্রাম্পকে যেটা বলছেন, ওভাল অফিসে দাঁড়িয়ে বলছেন, বলা যেতে পারে বাঘের ডেরায় বসে বলছেন, জেলেনস্কি কি একটা কৌতুক অভিনেতা। তিনি কিন্তু আজকে ট্রাম্পের চোখে চোখ রেখে কথা বলে বেরিয়ে এসেছেন। উনি জানেন, হয়তো জানেন যে ওনার ভবিষ্যৎ এর ফলে খুবই খারাপ হতে পারে, আগামী দিনে আরো হুমকির মুখে পড়তে পারেন। একে রাশিয়া আর কি আগ্রাসনের মুখে পড়েছেন, এরপরে আমেরিকার আগ্রাসনও চাপ আর কি আমেরিকার আগ্রাসনও মুখেও তিনি পড়তে পারেন। কিন্তু তিনি কিন্তু যে কথাগুলো বলে এলেন, এবার এই যে যখন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছিল, তখন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, আপনি আমেরিকার প্রতি ধন্যবাদ পর্যন্ত জ্ঞাপন করছে না। তখন তার উত্তরে জেলেনস্কি বলেন, অনেকবার আমি আমেরিকার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি, আমরা কৃতজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত কোনো রফাসূত্র বেরোয়নি এবং তিনি হোয়াইট হাউস ছেড়ে বেরিয়েই যান। এরপরে এক্স হ্যান্ডেলে ট্রাম্প যেটা পোস্ট করেছেন যে ওভাল অফিসকে অপমান করেছেন জেলেনস্কি, তবে শান্তির জন্য তিনি কখনো প্রস্তুত থাকলে তিনি আবার হোয়াইট হাউসে আসতে পারবেন। আর জেলেনস্কিও এক্স হ্যান্ডেলে লিখে দিয়েছেন, ধন্যবাদ আমেরিকা, ইউক্রেনের ন্যায্য অধিকার ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পক্ষে তার জন্য যা করণীয় তাই করছে। এবার আসুন আমরা পর্যালোচনা করি যে কোন পরিস্থিতিতে আজকে জেলেনস্কি সেখানে গেলেন। আর এই যে মিটিং বলা যেতে পারে ভণ্ডুল হয়ে গেল এবং তাদের যে তর্ক সেটা সারা পৃথিবী দেখলো, তার ফলে আগামী দিনে ঠিক কি হতে পারে। জেলেনস্কি ট্রাম্প বৈঠকে বসার আগেই জেলেনস্কি জানতেন ট্রাম্প পুরোপুরি রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন, কারণ আমরা দেখলাম দুদিন আগে ইউএনএ যে রেজলিউশন, সেখানে ভারত কিন্তু কোনো জায়গায় দেয়নি, ভারত কোনো পক্ষে ভোট দেয়নি, কিন্তু আমেরিকা তার আগের অবস্থান থেকে সরে এসে সরাসরি রাশিয়াকে সমর্থন জানিয়েছে। এর আগে ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন ডিক্টেটর, এবং তিনি দাবি করেছিলেন যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ওখানে জেলেনস্কির যে গ্রাফ, জনপ্রিয়তার গ্রাফ, সেটা কিন্তু ক্রমে নেমে আসছে। অর্থাৎ মিটিং এই বৈঠকে হওয়ার আগেই ওভাল অফিসে জেলেনস্কি কিন্তু জানতেন তিনি যেখানে যাচ্ছেন তারা পুরোপুরি ঝুঁকে রয়েছেন না, তারা পুরোপুরি আজকে তাদের শত্রু শিবির তাদের পক্ষেই দাঁড়িয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু জেলেনস্কি সেখানে যান এবং গিয়ে নিজের পয়েন্টটা রেজিস্টার করে এসেছেন, যেটা ট্রাম্পের কাছে যতই আপত্তির হোক না কেন। কারণ উনি আগে যখন ট্রাম্প রাশিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি তখন বলেছিলেন যে ট্রাম্প ঠিক কথা বলছেন না, রাশিয়া যা ট্রাম্পকে বলছে তিনি সেই কথাগুলোই পাস অন করছেন বা সেই কথাগুলোর ওপরেই তিনি ভরসা রাখছেন, তার দুপক্ষের কথা শোনা উচিত। আমরা দেখেছিলাম যে ইউক্রেনকে বাদ দিয়েই আরব আমিরশাহিতে তারা আর কি যুদ্ধ থামাবেন বলে আমেরিকার প্রতিনিধিরা পর্যন্ত চলে গেছে, সেখানে রাশিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন, আমেরিকার প্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু সেখানে ইউক্রেনের কোনো প্রতিনিধিকে ডাকানো হয়নি।
এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই কৌতুক অভিনেতার টার্ন, আজকে ওখানকার দেশ নায়ক তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি গিয়ে তার কথা একেবারে স্পষ্টভাবে বলে এসছেন। এই বৈঠকের শেষের পর আপনারা দেখবেন সারা ইউরোপ জুড়ে কিন্তু একের পর এক রাষ্ট্র নেতা তারা কিন্তু জেলেনস্কির পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন এবং তারা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে তারা এই যুদ্ধে ইউক্রেনের পাশে আছেন। শুধুমাত্র যে ইউরোপীয় দেশগুলো না, আমি দেখলাম জাস্টিন ট্রুডো কানাডার, তিনি পর্যন্ত বলছেন যে তারাও ইউক্রেনের পাশে আছেন, কারণ কানাডাকেও তো শুল্ক নিয়ে হুমকি দিয়ে রেখেছে। এই হয়তো আমি বললাম প্রথমেই যে এরপর হয়তো আরো তাদের চাপের মুখে পড়তে হতে পারে। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প তো সকাল বিকেল দিন রাতি হুমকি দেন, আরো হয়তো হুমকির মুখে পড়বেন, আরো হয়তো সময়সীমার মধ্যে পড়বেন। কারণ উনি মনে করেছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, আপনাদের যদি মনে থাকে, উনি যখন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য জনসমর্থন চাইছিলেন, উনি যখন প্রচার করছিলেন, তখন উনি দাবি করেছিলেন যে উনি ক্ষমতায় বসার 24 ঘন্টার মধ্যে এই যুদ্ধ তিনি থামিয়ে দেবেন। তো আসার পরই প্রচুর কথা বলেছিলেন। একদিন তার নিজের অফিস থেকে জেলেনস্কি তাকে যখন ধন্যবাদ জানিয়েছে জেতার পর, সেই ফোন তিনি স্পিকারে দিয়ে ইলন মাস্ক কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ ট্রাম্প মনে করেছিলেন যে তিনি একটা ধমক দিলেই জেলেনস্কি হয়তো বসে যাবে, সুরসুর করে, আর অন্য কথা বলছি না, সুরসুর করে সমস্ত অস্ত্র ত্যাগ করে দেবে এবং ট্রাম্পের কথায় এই যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে। তাই জন্য ট্রাম্প বারবার করে বলছেন, দেখবেন এখানে, যে আমরা যদি তোমাকে সাপোর্ট না করতাম তুমি 2 সপ্তাহ টিকতে পারতে না। এই যে সাপোর্ট করেছো তার তো একটা বিনিময় মূল্য দিতে হবে। সেই বিনিময় মূল্যটা হচ্ছে, তার কথায় হচ্ছে ডিল, বিজনেস। একটা আজকে কূটনীতিটা একটা বিজনেস তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে এইটা মাসুল গুনতে হবে, খনিজ যে পদার্থ আছে সেটা নিয়ে চুক্তি করতে হবে। কিন্তু ওই যে বললাম যে ট্রাম্প তো আর কবিগুরুকে চেনেন না, তাহলে কবিগুরুর 2টো লাইন কিন্তু তার ভীষণভাবে, আমি জানি না যে ট্রাম্প আর কি মনে রাখতেন, দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে, হয় না যেটা সেটাও হবে। ওভাল অফিস থেকে তার যে আর কি খাবার ছিল, তাদের জন্য লাঞ্চ ছিল, সেটাকে না খেয়ে প্রেসিডেন্ট তার পুরো টিম নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আমেরিকা ছেড়ে, ওভাল অফিস ছেড়ে বেরিয়ে চলে এলেন। এবার দেখা যে ট্রাম্প আগামী দিনে আরো বেশি আর কি ভয়ঙ্কর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নাকি কিছুদিন বোঝার চেষ্টা করেন, বা আবার ইউক্রেনের কে বোঝানোর চেষ্টা করেন রাশিয়ার সঙ্গে কিভাবে কথা বলেন। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কে কে আমেরিকাকে সমর্থন দেন, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো কিন্তু ইতিমধ্যেই সব দাঁড়াচ্ছেন হচ্ছে ইউক্রেনের পক্ষে। ট্রাম্প কি প্রত্যেককে নস্যাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে শুধুমাত্র রাশিয়াকে সঙ্গী করে? এই অবস্থায় সেটা কি পারবে? না হলে ওভাল অফিস থেকে জেলেনস্কি যেভাবে প্রতিবাদটা রেজিস্টার করে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, সেটা কিন্তু এই যে দাদাগিরি তে যে একটা ছেদ টানা যায়, বা দাদা বললেই যে সব মানা যাবে না, সেটা কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন জেলেনস্কি। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, আপনাদের মতামত জানান।